Hi, this is Janak Reddy Dubbaka. A కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ అంటే ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జామ్లోకి పోయిన తర్వాత స్టూడెంట్కి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద అంటే మనం చేసే రొటీన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఎగ్జామ్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా అంటే ప్రాబ్లమ్ చేంజ్ చేస్తే పిల్లలు అంటే 90% ఆఫ్ ద మోర్ దాన్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అవి తప్పు చేసి వస్తారు. మనం ముందుగానే ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిఫరెంట్ వేలో ఎట్లా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి పిల్లలకి ముందే గైడ్ చేస్తే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్ చేయరు. అక్కడ జస్ట్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఆ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం రాంగ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2025 నీట్లో అందరు అంటే కష్టం కష్టం అనుకుని పేపర్ ఫీల్ అయినారు. కష్టం కాదు, కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ట్విస్ట్ అంటే కొంచెం ఎప్పుడు రొటీన్ వేలో కాకుండా కొంచెం చేంజ్ చేసి ఇచ్చిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవేదో కొన్ని చూద్దాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. కాన్సెప్ట్ మనం పోలరైజేషన్ మీద క్రాస్డ్ పోలరాయిడ్స్ ఇస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ జనరల్ మనం ఇలా టీచ్ చేస్తాం పిల్లలకి. వెన్ పోలరాయిడ్ షీట్ ఈస్ రొటేటెడ్ బిట్వీన్ టూ క్రాస్డ్ పోలరాయిడ్స్ then transmitted light intensity will be maximum, or what is the intensity of the transmitted light. Here this is the first polaroid and this is second polaroid. These two are perpendicular to each other or crossed. If third polaroid is placed in between first and second, if it is rotated in between them, if theta is angle between transmission axis of first one and second one, third one. For this type of problems మనం జనరల్ గా ఏం చెప్తామంటే, if incident light is unpolarized light, after passing through first polaroid, its intensity becomes I naught by 2. If it is a polarized light, after passing through intensity also I naught, there is no change. In incident light intensity I naught, after passing through first polaroid also I naught. This is for polarized light. Unpolarized light I naught by 2. See, after passing through this third polaroid, here the angle between transmission axis of first and third one is theta. Here it is I naught by 2 cos square theta. See, the final intensity of the light after passing through third polar, this second polaroid, that is equal to I naught by 2 cos square theta into cos square 90 minus theta. ఈ cos square 90 minus theta అంటే sin square theta. దీన్ని మనం sin 2 theta లకు కన్వర్ట్ చేస్తాం. Therefore I is equal to I naught by 8 sin square 2 theta. This is the formula for whenever పిల్లలు కూడా మనం చెప్తాం, whenever 3 polarides are given, first and second one is cross to each other and the third one is placed in between them, and intensity of light I is equal to I naught by 8 sin square 2 theta. This is a formula for this crossed polarides. Most of the students దాని మీద ఒక 4 or 5 ప్రాబ్లమ్స్ చేయిస్తాం. ఇది కాన్సెప్ట్. బట్ 2025లో కాన్సెప్ట్ సేమ్, జస్ట్ స్లైట్ చేంజెస్తో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. 99% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రాంగ్ చేసి వచ్చినారు. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి. ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ when a polaroid sheet placed between two crossed polarides at 22.5 degrees from the polarization axis of one of the polaroid. I naught is the intensity of polarized light after passing through the polaroid. బట్ ఈ లైన్ని పిల్లలు అంత కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయరు. డైరెక్ట్గా అమ్మాయి ప్రాబ్లం వచ్చేసిందని ఇక్కడ చూడండి. మనం ఏం చెప్పాము, I is equal to I naught by 8 sin square 2 theta అని రాస్తాం. బట్ I is equal to I naught by 8 sin square 2 into theta is given as 22.5 degrees. Therefore I is equal to I naught by 8. Here 22.5 means sin 45. Sin 45 means 1 by root 2. 1 by root 2 whole square 1 by 2. Therefore this becomes I naught by 16. Option D correct అని అందరు డి పెట్టేస్తారు. బట్ ఇది ఈ మెథడ్ రాంగ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన చేంజ్ ఏంటంటే జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్
intensity of transmitted light when polaroid sheet is placed between two crossed polarides from the I0 is the intensity of polarized light after passing through first polaroid. బట్ ఈ ఫస్ట్ పోలరైడ్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత ఇంటెన్సిటీ I0/2 యాక్చువల్గా అయితే I0/2, బట్ వాడేమిచ్చాడు I0 అని ఇచ్చాడు. జనరల్గా అయితే ఇన్సిడెంట్ లైట్ అన్పోలరైజ్డ్ అయితే ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వన్ I0/2, బట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ I0/2. అప్పుడు ఈ ఫార్ములాని ఎలా రాయాలంటే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ I0/8ని I0/2 into 1/4 into sine square 2 theta. But here this I0/2 is taken as I0. Therefore this I0/2 taken as I0. Therefore I is equal to I0 into 1/4 sine square 2 theta. Therefore I is equal to I0/4. Here sine square 45 degrees. Therefore I is equal to I0/8. Sin 45 is 1/√2. 1/√2 whole square, sorry, 1/4. This is 1/4 into sin 45 1/√2 sin square 1/2. Therefore this becomes I0/8. Therefore answer is C. But 99% of the pillalu answer D పెట్టొచ్చారు. This is wrong. అంటే ఇలా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ పిల్లలకి డిఫరెంట్ వేలో అడిగితే అంటే ఎలా చేయాలో ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్లో చెప్పాలి మనం. ఇక్కడ చూడండి ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకెప్పుడైనా ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఇంటెన్సిటీస్ 2I0 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వన్ I0, అప్పుడు కూడా సేమ్ ఫార్ములా I0/4 sin square 2 theta. ఇన్సిడెంట్ లైట్ 2I0 అయితే ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ఫస్ట్ వన్ I0. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అప్రోచ్ టీచింగ్ తోటి మనం పిల్లల్ని ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చేస్తాం. ఇలాంటి టీచింగ్ ఉంటుంది. ఈ టీచింగ్ మనం నీట్ 2026 అటెంప్ట్ చేసే పిల్లల కోసం మెగా రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. మీరు ఇమీడియట్గా ఇది ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్లో ఉంటుంది. దిల్సుఖ్ నగర్ అండ్ ఎల్బీ నగర్ ఏరియాలో ఉండే పిల్లలకి ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది. మీరు ఇమీడియట్గా నన్ను కాంటాక్ట్ కండి. లేదు దూరంగా ఉన్నాం, ఎక్కడో వేరే డిస్టిక్లో ఉన్నామంటే ఆన్లైన్లో టీచ్ చేస్తాం. ఆన్లైన్లో కూడా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే టీచ్ చేశానో అలానే ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెక్చర్ నీకు యాప్లో రికార్డ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు చూసుకోవచ్చు, నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఫ్రీ నోట్స్ ఇస్తాం, టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది. కాబట్టి 100% ఎవరికైతే ప్రజెంట్ జరిగే మీ అంటే సిలబస్లు మ్యాక్సిమం అయిపోయినాయి, రివిజన్లో ఉండుంటారు, మీకు ఎవరికైతే 30 మార్క్స్ 40 మార్క్స్ వస్తున్నాయో 100% ఆ 40 మార్క్స్ మనం 80+ తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇమీడియట్గా లిమిటెడ్ బ్యాచ్లో లిమిటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. మీరు ఈవెన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ నన్ను కాంటాక్ట్ కండి. మనం 100% అంటే కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్స్, అవి ఈ 3 monthsలో కవర్ చేస్తాం. మీరు ఇమీడియట్గా కాంటాక్ట్ కండి. థ్యాంక్ యూ.